رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن الرحيم. إلى الصراط المستقيم صراط الذين عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على عبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. صلوات محمد و آل محمد پر. برادران عزیز، محترم سامعین و ناظرین، خداوند حمید قرآن مجید کے سورہ صف جو 61واں سورہ ہے، سورہ نمبر 61، اس سورہ پروردگار ابھی تسبیح بیان کرنے کے بعد یہ اعلان کر رہا ہے کہ مسلمانوں، یہ قرآن کے پڑھنے والوں، تم اس گمان میں مت رہنا کہ اگر ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو اللہ کی تسبیح ہوتی ہے. نہ، سبح للہ السماوات و فی الارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اس کے بعد اللہ نے اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے صاحبان ایمان، تم وہ باتیں کیوں کرتے ہو جس کو تم عملی طور پر انجام نہیں دے سکتے. اور یہ بات اللہ کو ناپسند ہے. کبر مقتا عند اللہ، یہ بات اللہ کو ناپسند ہے کہ تم وہ بات کہو کہ جس بات کو عملی طور پہ انجام نہ دے سکو. اس کے بعد پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ پروردگار محبت ان لوگوں سے کرتا ہے کہ جو میدان جنگ میں راہ خدا میں صف بصف اکٹھا ہو کر جنگ کرتے ہیں تو ان کی مثال سیسا پلا ہوئی دیوار کی سی ہے. محترم، یہ قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے سرنامے کے طور پہ پیش کیا ہے. اب انسان اگر عقل و خرد کے اعتبار سے سوچے، رہبر عقل کو دوڑائے، تو ایک سوال تو بہرحال پیدا ہوتا ہے کہ وہ پروردگار کہ جس نے انسان کو مختلف قوتیں عنایت کی ہے، مختلف صلاحیتیں عنایت کی ہے، مختلف سوچنے و سمجھنے صلاحیتیں عنایت کی ہے، وہ پروردگار کہ جس نے انسان کو بہترین شکل میں انسان بنا کر کے بھیجا اور یہ اعلان کیا کہ انسان تو کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں بہت کمزور ہوں، بلکہ میں نے تجھے بنا کر کے ایک ایسا انسان بنایا ہے کہ تجھے بنا کر کے میرے فخری انداز میں کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ نے انسان کو احسن تقویم سے پیدا کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے
अक्ल व खिरत के एतबार से, कुरान की आयत के मफहूम के एतबार से, कि जब अल्लाह ने इसका ऐलान किया कि इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस, कि अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो जंग करते हैं मैदान में सब सब इकट्ठा होकर के, तो उनकी मिसाल शीशा पिलाई हुई दीवार की सी है। ए मेरे अजीज़ों, रहबार अक्ल को दौड़ाओ और खुदा की बारगाह में इल्तिजा मुल्तजी हो जाओ। ए परवरदिगार, तेरी मोहब्बत का ऐलान उन लोगों से है कि जहां तूने मैदान में जंग करने का हुक्म दिया है, कि अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है कि जहां पर मैदान में सब इकट्ठा होकर के जंग किया करते हैं। ए पालने वाले, तेरी बारगाह में गुजारिश है कि तूने नमाज पढ़ने वाले से मोहब्बत का ऐलान नहीं किया है। कि मैं नमाज पढ़ने वालों से मोहब्बत करता हूँ जो सब वसफ में है। ए परवरदिगार, तूने रमज़ान में रोज़ा रखने वालों से ऐलान मोहब्बत नहीं किया है कि मैं उन लोगों से मोहब्बत करता हूँ कि जो रमज़ान में रोज़ा रखते हैं। ए परवरदिगार, तूने उनसे मोहब्बत का ऐलान नहीं किया है कि जो ज़कात अदा किया करते हैं। ए परवरदिगार, तेरे बहुत से वाजिबात हैं, हर इंसान वाजिबात को अदा करता है। नमाज भी इंसान पढ़ता है मगर मोहब्बत का ऐलान नहीं है। रोज़ा भी इंसान रखता है मगर मोहब्बत इलाही का ऐलान नहीं है। ज़कात भी इंसान निकालता है मगर मोहब्बत इलाही का ऐलान नहीं है। इंसान खुम्स भी निकालता है मगर मोहब्बत इलाही का ऐलान नहीं है। ए परवरदिगार, बात क्या है? तेरा हुक्म है नमाज पढ़ना भी, रोज़ा रखना भी, हज करना भी, दिगर इबादत इलाहिया सब तेरे हुक्म में शामिल है। परवरदिगार, अजब नहीं आबाद दे, नादाम तुझे खबर नहीं है। नमाज के अंदर इंसान अपना चौला बदल सकता है, इसलिए मैं नमाज से मोहब्बत का ऐलान नहीं कर सकता। रोजेदार अपना चौला बदल सकता है लेकिन मैं उससे मोहब्बत का ऐलान नहीं कर सकता। ज़कात देने वाले के अंदर चौला बदला जा सकता है मगर मैं उससे मोहब्बत का ऐलान नहीं करता। आखिर वजह क्या है? तो जब हमने समाज के एतबार से देखा, जब हमने माहौल के एतबार से देखा, तो हमने कुछ ऐसे नमाजी भी देखे कि जिनका ना नमाज से कोई राबिता है, ना इस्लाम से कोई राबिता है, ना खुदा से कोई राबिता है। यानी दूसरे मजहब का इंसान हमारे मजहब के लिबास में दाखिल होकर के, दाढ़ी रख करके, सर पे टोपी लगा करके, नमाजी बन करके दाखिल हो जाता है। हम ये नहीं पहचान सकते कि आने वाला मुसलमान है या कोई गैर मुसलमान है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो मेरे अजीजों, जैसे जैसे हमने कुरान मजीद में गौर व फिक्र करना शुरू किया, हमें इंसान की हकीकत सामने नजर आती रही। हमने इंसान को देखा कि एक इंसान ना मुसलमान है, ना कुरान से कोई वास्ता है, ना नमाज से कोई वास्ता है, लेकिन जब उसने मुसलमानों को धमकाने के लिए, मुसलमानों को दबाने के लिए, मुसलमानों को धोखा देने के लिए इस्लामी लिबास पहन करके नमाजों की सब में खड़ा हो गया, हम न पहचान सके। ना अल्लाह ने कहा कि मुझे ऐसे नमाजी पसंद नहीं है कि जहां चौला बदला जा सके, ना मुझे ऐसे रोजादार पसंद है कि इंसान दिन भर अपने घर में रहे, खाता पीता रहे, लेकिन जब समाज में पहुंचे, जब मुआशरे में पहुंचे, तो ये इंसान कहे कि मैं तो रोजे से हूं। सामने वाला ये इख्तियार नहीं रखता कि वो ये कहते कि मैं तुम रोजे से नहीं हो। क्यों? कहा कि उससे इल्म ही नहीं है कि वो रोजे से है। तो अज़ीज़ान ईमान, हमने रोजेदार को देख लिया कि इंसान रोजे के अंदर धोखाधड़ी कर सकता है। हमने ज़कात देने वाले को देखा कि समाज के अंदर, कौम के अंदर अपनी इज्जत और आबरू बढ़ाने के लिए कह सकता है कि हम वो हैं जो ज़कात निकालते हैं। गोया दूसरे पर एहसान जताने और मनाने के लिए हमने रोज ज़कात को निकालना अदा कर दिया, हमने खुम्स निकालना शुरू कर दिया ताकि लोग हमारा एहतराम करें, हमारी इज्जत करें, हमें लोग माने। परवरदिगार आलम ने कहा कि नमाज पढ़ने से मोहब्बत इलाही का इजहार नहीं होगा, रोजा रखने से मोहब्बत इलाही का इजहार नहीं होगा, हज करने से मोहब्बत इलाही का इजहार नहीं होगा, ज़कात निकालने से मोहब्बत इलाही का इजहार नहीं होगा, खुम्स निकालने से मोहब्बत इलाही का इजहार नहीं होगा। लेकिन मैदान जंग ऐसा है कि मैदान में वही रुकता है कि इसको अल्लाह से खालिस मोहब्बत हुआ करती है। सलावत पढ़े मोहम्मद और मोहम्मद पर।
تو عزیزان ایمان میدان جنگ میں وہ رکتا ہے کہ جہاں خالصاً لوجہ اللہ محبت ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ میدان میں جاتا ہی وہ ہے کہ جہاں اللہ سے محبت ہو، اللہ کے رسول سے محبت ہو، ورنہ تاریخ تو یہ بتلاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جہاں محبت خدا اور رسول نہ تھی، رسول پکار رہا تھا اور انسان بھاگ رہا تھا، اللہ نے کہا مجھے ایسے انسان پسند نہیں ہے۔ ہم نے انسان کو صلاحیت بولنے کی بھی دی، ہم نے انسان کو صلاحیت وہ بھی دی تاکہ وہ سمجھ سکے کہ دین کیا ہے اور دین کے اندر جو باتیں ہیں وہ کتنی اچھی ہیں۔ اگر ہمیں دین کو سمجھنا ہے تو بغیر عقل کے ہم دین کو سمجھ نہیں سکتے، اور جب انسان کے پاس عقل کامل ہوتی ہے تو انسان اس بلندی تک پہنچتا ہے کہ جہاں سے انسان کی نہ کوئی فکر آگے بڑھ سکتی ہے۔ یعنی یوں کہا جائے کہ جب انسان عقل کا صحیح استعمال میدان میں کرتا ہے تو اسے خدا بھی نظر آتا ہے، اسے رسول بھی نظر آتا ہے۔ اگر انسان نے ان سب باتوں پر غور کر لیا ہوتا تو کبھی انسان نبی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کا کام نہ کرتا، اپنے اللہ کے ساتھ دھوکہ دھڑی کا کام نہ کرتا۔ ہم نے اس انسان کو دیکھا کہ انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد سورہ حمد کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کا اعلان بھی کرتا ہے، اللہ کو مالک یوم الدین بھی مانتا ہے، اللہ کو رحمان بھی مانتا ہے، اللہ کو رحیم بھی مانتا ہے، اور یہ بھی دعا کرتا ہے اے پالنے والے تو مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ تو ہم اللہ کے ان نماز پڑھنے والے بندوں سے پوچھنا چاہتے ہیں اے انسان بتلا تو صحیح یہ تمام چیزیں، یہ تمام طریقے تجھے کہاں سے نصیب ہوئے ہیں؟ تو انسان یہی کہے گا کہ ہم نے رسول کو دیکھا تو نماز پڑھنا شروع کی، ہم نے رسول کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو ہم نے سجدہ کرنا شروع کیا، ہم نے رسول قیام نے دیکھا تو ہم نے قیام کرنا شروع کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے جب رسول کو دیکھا تو ہماری نماز بنتی ہوئی چلی گئی، یعنی رسول کے عمل کا نام نماز بنی، رسول کی سیرت کا نام نماز بنی۔ جب ہم نے رسول کی زندگی کو بغور مطالعہ کر کے دیکھا تو اب رسول نے آواز دی کہ دیکھو تم نے بسم اللہ کے بعد الحمد پڑھ لی، الحمد کے بعد دوسرا سورہ بھی پڑھ لیا، اب تم رکوع میں ہو، اللہ کی اعلیت کا اعلان کر رہے ہو، اب تم سجدے میں ہو، اللہ کی عظمت کا اعلان کر رہے ہو۔ تو ایسا نہیں ہے جب تم نماز تمام کر لو، 2 رکعت نماز تمہاری تمام ہو جائے تو بھائی ایک بات یاد رکھنا، جب تمہاری نماز تمام ہوگی تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تمام مسلمان نماز کے بعد نماز میں تشہد میں یہ صلوات پڑھتے ہیں، نہ بس ہاتھ کا تذکرہ ہوتا ہے نہ کسی اور کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہا کہ اگر ہم نے صلوات میں اب کسی اور کو شامل کر دیا تو ہماری نماز نہ رہے گی۔ کیوں؟ کہا کہ نبی کا طریقہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی اگر ہم نے اصحاب کا لفظ داخل کر دیا تب بھی ہماری نماز داخل ہو جائے گی، اور اگر ہم نے آل کو ہٹا دیا تب بھی ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ تب آپ نے محسوس کیا، اب آپ نے غور کیا کہ اصحاب و آل میں فرق کیا ہے، یعنی اگر آل کو خارج کر دی جائے تو نماز باطل ہے، اور اصحاب کو داخل کر دیا جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ تو میرے عزیزو، میرے بزرگوں، محترم سامعین، اگر انسان غور کر لے کہ رسول کی حیات طیبہ میں کون کون سے کام ایسے تھے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے تو میرے عزیزو انسان بن جاتا ہے، اور انسان پھر اس منزل کمال تک پہنچتا ہے کہ اللہ آباد دیتا ہے اے انسان تو اپنے کو مایوس نہ سمجھ، بلکہ تو اتنا کامیاب ہے کہ میں نے تیری وجہ سے اس کائنات کو سجایا ہے، مسخر کائنات کی ہر شے تیرے لیے کر دی ہے، تاکہ انسان اس کو محسوس کر لے کہ اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ سب چیزیں میرے لیے بنی ہے۔ اور میرے عزیزو، انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے، جب انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو انسان کا بچپنا ہوتا ہے، جب آگے بڑھتا ہے تو انسان کی جوانی ہوتی ہے، جب اور آگے بڑھتا ہے تو انسان پہ بڑھاپا آتا ہے۔ باب میرے عزیزو، آج کا ماحول، آج کے حالات اور آج جو پور فضا خراب چل رہی ہے، پوری فضائیں خراب ہو رہی ہے، تو ایک چیز ایسی ہے جو انسان کو دہشت زدہ کیے ہوئے ہے، اور وہ ہے کرونا وائرس۔ میرے عزیزو، یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور احتیاطی تدابیر جتنی بھی ہو سکتی ہے اس کا خیال رکھنا۔
ہر انسان کا فریضہ ہے، ہر انسان اس پر غور کرے کہ آخر یہ ہے کیا۔ بس میرے عزیزو، بس ایک آخری سورہ جسے ہم سورہ ناس کہتے ہیں، پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے ذریعے کہا قل اعوذ برب الناس، اے میرے حبیب، اے میرے پیارے، اے میرے مدثر، اے میرے رسول، تم کہو اعوذ برب الناس کہ میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب سے، جو لوگوں کا رب ہے میں اس کی پناہ میں رہنا چاہتا ہوں، ملک الناس، اور میں اس کی پناہ میں رہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، اور اس کی پناہ میں رہنا چاہتا ہوں جو لوگوں کا معبود ہے۔ میرے عزیزو بزرگو، یہ بہت مختصر سورہ ہے، اگر ہم اس کی تلاوت کریں، اگر ہم اس سے پڑھیں تو اس سورے کے اندر الہ الناس، ملک الناس، قل اعوذ برب الناس، یعنی جو یہ ناس استعمال ہوا ہے قل اعوذ برب الناس، میں اللہ کے اس رب سے پناہ چاہتا ہوں جو رب الناس ہے، لوگوں کا رب ہے، لوگوں کا پروردگار ہے۔ پروردگار بدلا تو صحیح، آخر اس سورے کے اندر کون سی جاذبیت ہے، اس سورے کے اندر کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ نے کہا نادان، تو محسوس نہیں کر سکتا ہے، برب الناس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا بھی رب ہوں۔ جب انسان اپنی ربوبیت کا اعلان کرتا ہے تو یہ بھی رب ہے، وہ بھی رب ہے، لیکن جب اللہ نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا تو سورہ الحمد کے اندر کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا انسان جب کسی کی تربیت کرتا ہے، جب انسان کسی کی پرورش کرتا ہے تو جتنی اس کے اندر طاقت ہوا کرتی ہے یا اپنی ہم جنس کی تربیت کرتا ہے، اگر ماں اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے تو اس انداز کے ساتھ میں کرتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا جگر ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ بس عزیزان ایمان، لیکن وہ پروردگار کتنا بڑا پروردگار ہے، کتنا عظیم پروردگار ہے، کہا کہ اے انسان تو اس بچے کی ماں ضرور ہے اور اس کی تربیت کر رہی ہے، لیکن کب؟ جب یہ بچہ تیرے پاس آ جائے، جب یہ تیری آغوش میں آ جائے، لیکن میں وہ رب ہوں کہ بچہ تیرے پاس بھی نہیں آیا، اب یہ جنین کی شکل میں ہے، اسی غذا کا اہتمام میں کر رہا ہوں، کھلانے کا انتظام میں کر رہا ہوں، اگر میں چاہوں تو یہ دنیا کے اندر آ نہیں سکتا، گویا میری مشیت یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر آئے تو دنیا کے اندر آ جائے گا، اور اگر میری مشیت میں یہ آ جائے کہ دنیا کے اندر نہ آئے تو یہ آ نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہا کہ ہم رب الناس ہیں۔ اب آپ نے محسوس کیا یہاں پہ ناس کا مطلب ہے وہ جنین بچہ کہ جو ابھی شکم مادر میں ہے۔ آج سوچئے اندھیری تاریخ میں، اندھیرے میں، اس کوٹری کے اندر جو پرورش کر رہا ہے، نہ ماں کا سلوک ہے، نہ باپ کا سلوک ہے، نہ کسی انسان کا سلوک ہے، مگر میرا پروردگار اس کے لیے بھی غذا کا اہتمام کر کے بتلا رہا ہے کہ میں رب الناس ہوں اس جنین کا بھی، تاکہ دنیا محسوس کرے کہ وہ پروردگار جب دنیا کے آنے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے اس کا اہتمام کرتا ہے، تو اگر انسان دنیا میں چلا جائے تو پھر رزاق متین کیوں نہ کہلائے، تاکہ انسان اس رب کو رب مان لے۔ اور اس کے بعد ملک الناس، اور میں پناہ میں رہنا چاہتا ہوں اس پروردگار کی جو لوگوں کا بادشاہ ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا یہ بادشاہ کون ہے؟ کہا کہ دیکھو بادشاہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بادشاہ بن جاتا ہے تو باقی دنیا اس کی رعایا ہوا کرتی ہے۔ اب اگر وہ کوئی کام کرتا ہے تو اب وہ رعایا کے اوپر واجب ہو، لازم ہے کہ اس کام کو انجام دے۔ پروردگار عالم نے جب انسان کو اس منزل تک پہنچا دیا کہ عقل بھی اس کے پاس ہے، شعور بھی اس کے پاس ہے، طاقت بھی اس کے پاس ہے، قوت بھی اس کے پاس ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، اگر اس نے اللہ کو نہ مانا اور اللہ کو بادشاہ نہ مانا تو انسان تو ایک لمحہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یاد رکھ جوانی تیرے پاس ہے، طاقت تیرے پاس ہے، غرور تیرے پاس ہے، تکبر تیرے پاس ہے، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو تیری طاقت ختم ہو جائے گی۔ ہم نے بڑے لوگوں کو نہ چھوڑا، یہ تیری حقیقت کیا ہے؟ صلوات رہے محمد علیہ محمد پر۔ تو میرے عزیزو، میرے بزرگوں، اللہ نے کہا ملک الناس، لوگ کے بادشاہوں کی پناہ میں، جو بادشاہ ہے میں اس کی پناہ میں رہنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کہا کہ انسان تکبر، غرور، گھمنڈ، طاقت،
दौलत, शहंशाहियत, मलूकियत में आने के बाद अल्लाह को भूल जाता है। ए इंसान, ये हमारा एहसान है कि ताकत तेरे पास है, दौलत तेरे पास है, हुकूमत तेरे पास है, सरबत तेरे पास है, इल्म तेरे पास है, हिल्म तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास है। लेकिन अगर तूने हमें फरामोश कर दिया और हमारी नजर करम तुझसे फिर गई तो ये सारी ताकत तेरी बेकार होकर के रह जाएगी। और सुन, तेरे हाथ, तेरे पांव, तेरे पैर, तेरा जिस्म, तेरे कान, तेरी आंखें, सब कुछ तेरे पास है। लेकिन अगर हमने तेरी एक अक्ल को जाये कर दिया, खुदा की कसम, न ताकत कुछ कर पाएगी, न दौलत कुछ कर पाएगी, न कुछ हुकूमत कुछ कर पाएगी। क्यों? कहा कि इसके पास अक्ल जैसी जौहर कोई शय न रही। तब इंसान जो बादशाह बना हुआ था, जो मुतकब्बिर बना हुआ था, जो इंसान मुतफक्किर बना हुआ था, अब ये इंसान पागल बना हुआ है। पागल की औकात आप जानते मुझसे बेहतर कि पागल की औकात क्या है। तो जब पागल कोई औकात नहीं रहती तो इंसान इतना बड़ा था, आज वो फकीर बन गया। इंसान दौलतमंद था, आज वो फकीर बन गया। इंसान ताकतवर था, आज जलील और रुस्वा हो गया। अल्लाह ने कहा कि अगर मुझे बादशाह मान करके मेरा ताबे रहेगा, दुनिया के अंदर हुकूमत करेगा, अगर मेरी मुखालिफत करेगा तो फिर दुनिया में तबाह बर्बाद होकर के रहेगा। उसके बाद इलाहिन्नास, मेरे अजीजों, अल्लाह का माबूद मानना, अल्लाह को माबूद मानना। कहा कि सोम, सब कुछ तेरे पास है, हुकूमत भी तेरे पास, ताकत भी तेरे पास, दौलत भी तेरे पास। लेकिन अगर तूने अल्लाह को माबूद मान लिया तो तू आगे कामयाब होता हुआ चला जाएगा। मेरे अजीजों, ये इलाहिन्नास भी आ गया। उसके बाद जो चौथा नास है, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नासिल अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास, यानी जो चौथा नास इस्तेमाल हुआ, तो मुफस्सिरीन ने लिखा कि बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि यहां नास से मुराद उलमाए किराम हैं कि वो भी वसवसे डालते हैं। शैतान किसी कुछ नहीं करता, अगर आता है तो उलमा की शक्ल में आता है, अगर वो आता है तालिबों की शक्ल में आता है। क्यों? कहा कि आलिम की वजह से ये समाज गुमराह होता है। जब तो मौलाए कायनात ने उलमाए सू की मजम्मत की है, इसलिए कि आलिम के लिबास में आकर के अगर समाज को गुमराह किया जाए तो उससे बड़ा कोई जालिम नहीं होता, उससे बड़ा कोई मरदूद नहीं होता। सलावत पढ़े मोहम्मद पर। मेरे अजीजों बुजुर्गों, अगर इंसान इन सब बातों पर सोच ले कि अल्लाह ने क्यों मोहब्बत का ऐलान किया है, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। बस अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है कि जो मैदान में सब बांध के जंग किया करते हैं, तो उनकी मिसाल शीशा पिलाई हुई दीवार किसी है। अल्लाह ने बहुत सी ताकतें इंसान को दी है, एक ताकत का नाम अक्ल भी है। अगर अक्ल का सही इस्तेमाल होता है तो इंसान इंसान कहलाता है, और अगर अक्ल का इस्तेमाल सही ना हो तो फिर इंसान इंसान कहलाने के लायक नहीं रहता। मेरे अजीजों, ताकत का होना और बात है, लेकिन शरीयत के एतबार से अक्ल का इस्तेमाल करना और बात है। मेरे अजीजों, अली जैसा बहादुर, अली जैसा शुजा, अली जैसा इंसान, अली जैसा वली कायनात के पर्दे पे पैदा नहीं हुआ है, लेकिन क्या ताबे है। अगर नबी ने कहा सोना है तो सो के बतलाया कि देखो ये मेरे इख्तियार की चीज है। जब नबी कह दे जागो तो हम जाग जाया करते हैं, जब नबी कह दे कि सो जाओ तो हम सो जाया करते हैं। भाई इसी का नाम सही अक्ल का इस्तेमाल करना है, जो अपने नबी के ताबे बन जाए, जो अभी अपने नबी की रहनुमाई पर अमल करता हो, जो अपने नबी को रहबर मानता हो। वह मेरे अजीजों, ये तारीख बतलाती है कि जहां ताकत ईजाद हुआ करती है, इंसान के जहन में एक खलफशार बच जाया करता है, ताकत मेरे पास है, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो हादी का रहबर, जो हादी और रहबर का मोहताज होता है, वह अपनी ताकत का इस्तेमाल भी वहां करता है जहां नबी चाहता है। वह मेरे अजीजों, अली जैसा बहादुर कि जिसकी तलवार को न किले के दर रोक सकते हैं, अली की तलवार को न सिपाहियों के सर रोक सकते हैं, यहां तक कि अली की तलवार को सैफर जिब्राइल तक नहीं रोक सकता। यानी जिब्राइल का पर भी आ जाए तो अली की तलवार नहीं रुक सकती। लेकिन अली अलैहिस्सलाम ने बतलाया कि हम नबी के हुक्म के मातहत है, जो नबी कहेंगे हम वो करेंगे। बस मेरे अजीजों, जैसा अली बहादुर था, जैसा अली शुजा था, जैसा अली सखावत पसंद था, जैसा
अली सखिता, उसी अंदाज से करबला के मैदान में भी एक इंसान है कि जिसका नाम अब्बास है। वह मेरे अजीजों, जब इंसान में ताकत हुआ करती है तो इंसान ये सोचता है कि मुझसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है, लेकिन यही ताकत अगर इमाम की मुती हो, इमाम की फरमाबरदार हो, तो मेरे अजीजों अब उससे बड़ा कोई जरी नहीं हो सकता। अरे हमने अली अलैहिस्सलाम को बहादुर देखा, बड़े बहादुर थे, बस अजीजान ईमान पैगंबर का जानशीन अली मुर्तजा ने खैबर को अपने हाथों पर उठा करके आवाज दी कि अली इतना बड़ा बहादुर है कि खैबर के दर को उठा लिया। लेकिन अब्बास अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में खत खींच के अपनी शुजाअत का ऐलान कर दिया कि अब्बास उस शुजा का नाम है कि इस खत के अंदर कोई आ नहीं सकता, कोई अली भी शुजा है और अब्बास भी शुजा है। बस जैसे बहादुर अली है वैसे ही अब्बास अलैहिस्सलाम है। लेकिन मेरे अजीजों, अब्बास शुजा है, लेकिन इमाम का इज़्न है जो अब्बास शुजाअत को रोके हुए है। हाँ अजीजों, एक मंजिल वो आती है कि जब जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम से कहा, ए अब्बास जाओ, जाने के बाद इनसे कहो कि एक रात की मोहलत है। अजीज जरा सोचिए, अब्बास जैसा बहादुर, अब्बास जैसा शेर, अब्बास जैसा जरी, अब्बास जैसा गाजी वो दुश्मनों के दरमियान में जा रहा है। जब अब्बास अलैहिस्सलाम चले तो मेरे मौला ने ज़ुहैर सईद से कह दिया, ज़ुहैर हबीब से कह दिया, ए ज़ुहैर हबीब आप जिस साथ चले जाए, अब्बास चूंकि बहादुर है, शुजा है, कहीं ऐसा ना हो कि हालात बिगड़ जाए और अब्बास की तलवार बाहर निकल आए। हाँ मेरे अजीजों, वो मंजिल आती है कि जब ये दोनों सहाबी हुसैन भी साथ साथ जा रहे हैं, एक मंजिल आई, अब्बास ने कुछ ना कहा, जो मौला का हुक्म है उसकी इताअत करना है। हाँ अजीजों, जब ये वापस आ रहे थे तब हबीब और ज़ुहैर बात कर रहे थे कि हबीब तुम्हें खबर भी है अली अलैहिस्सलाम ने शादी क्यों की थी? बस एक मरतबा अब्बास ने अंगड़ाई ली और जरा टूट गई। आवाज कि मुझे जो दिलाना चाहते हो, बस अब्बास को जलाल आना था कि अब्बास ने एक मर्तबा कहा, मेरे इमाम का हुक्म है कि मैं कुछ ना कहूं, तलवार ना उठाऊं। हाँ मेरे अजीजों, वो मंजिल करीब आ गई कि जब मेरा शहजादा अब्बास जो करबला का बहादुर है, ज़ैनब का सहारा है, सकीना का सक्का है, हाँ यही तो बहादुरी की बात है कि जब मेरा शहजादा अब्बास जा रहा था तो जनाब ज़ैनब ने बुला के कहा, ए भैया जब तक आप जिंदा है तो मुझे यकीन और भरोसा था कि हमारी चादर नहीं छिन सकती, लेकिन अब्बास अब यकीन हो गया कि हमारी चादरें भी छिनेंगी, हमारे बाजू भी बांधे जाएंगे। हाँ वो मंजिल आई मेरे अजीजों कि मेरा शहजादा अब्बास रुखसत होकर के मैदान में आ गया। हाँ अजीजों, अय्याम अज़ा में सज्जादिया के अय्याम चल रहे हैं ना, यानी मेरा चौथा इमाम, अगर इसका तस्करा ना किया जाए, ये वही मंजिल है ना कि जिसके हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, गले में खारदार तोक है। एक मोहतरम कहते हैं कि खारदार कैफियत ये थी जो सज्जाद के गले में पड़ा हुआ था कि मेरा इमाम जब सांस लेता था तो खारदार चौक चुभते थे, तो मेरा इमाम कहता था, ए बाबा, ए बाबा, ये अज़ियत पहुंचा रहे हैं। हाँ मेरे अजीजों, वो मंजिल आई कि जब अहले बैत का लुटा हुआ काफिला जा रहा है। हाँ मेरे अजीजों, एक मंजिल पे ये काफिला रुका, क्या देखा, आईना बंदी हुई है। जनाब ज़ैनब को कहा जा रहा है कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन जनाब ज़ैनब ने जब आईना बंदी को देखा तो कह के इनकार कर दिया कि अली की बेटी और इस दरबार में जाए, अली की बेटी नहीं जा सकती। हाँ मेरे अजीजों, जनाब ज़ैनब बैठ गई, बीमार करबला की हथकड़ी में आवाज पैदा हुई। जनाब ज़ैनब ने देखा, मेरे लाल क्या बात है? कहा कि बीबी अम्मा जरा बाबा के सर को देखो। अब जो जनाब ज़ैनब ने हुसैन के सर को देखा तो आंसू जारी थे, ज़ैनब तड़प गई, ए भैया, ए माँ जाए, अब क्या सबब है? आवाज आई, ए ज़ैनब दरबार में ऐसे ही चली जाओ, वरना हुसैन का मकसद फौत हो जाए। सियालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
پروردگار سے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں بھی مومن مومنات ہیں ان کے ایمان و جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ پروردگار کوئی غم سوائے غم آل محمد کے، اے میرے معبود امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اس لائق فرما کہ امام نصب شمار ہو سکے ماتم حسین۔ حسین حسین یا حسین مولا، حسین حسین